Good morning, students. Today we are going to see about the new lesson, Microbes in Human Welfare. Lesson 8, Microbes in Human Welfare. So, microbes oda beneficial action towards our human being. அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் அந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். Okay, so microbes such as protozoa, bacteria, fungi, certain algae, viruses, viroids and also prions are some of the major components of the biological system on earth. So these are all the microbes. They have to involve. What are the microbes? Protozoa, நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். Protozoa, bacteria, fungi, okay, viruses, common microbes நம்ம தெரியும். So in addition of certain algae, viroids, that also small infectious viruses, they have the RNA molecule. And also prions, they also small microbes, they contain the protein molecule, are some of the major components of the biological system on the earth. இதெல்லாம் தான் எர்த்தில் major components இப்போ இருக்கு. Okay, look at the picture. What are the microbes is there? Okay, microbes are present everywhere. So microbes in the world present everywhere. எல்லா இடத்துலையும் microbes வந்து present ஆயிருக்கு. Okay, in the soil, water, air and within bodies of animals and plants. Not only soil, water, air, in addition of within the bodies of both animal plants oda bodyலே இருக்கு, in addition of our human being also. So microbes like bacteria and fungi. So bacteria and fungi, both the microbes are grow artificially in the nutrient media to form the colonies. அதை வந்து கல்ச்சர் பண்ணும்போது காலனியாவோ குரூப்பாவோ ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? நேக்கட் ஐயாலேயும் நம்ம ஃப்ரீயாக வந்து நம்மளோட ஓன் ஐஸில் பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ பட் in the viruses are grow, it is in the not in the artificial media, can't grow in the artificial media. Which one? Viruses. But bacteria and fungi is grow in the nutrient media. So last point, some of the microbes is useful to human being. So some of the microbes, not all the microbes it cause the disease, some of the microbes is useful to human being. So அதோட useful activities தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். Next, microbes in household product. ஓகே, மைக்ரோப்ஸோட ஆக்டிவிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெய்லி ப்ராடக்டில் மைக்ரோப்ஸோட ஆக்டிவிட்டீஸ், பெனிஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். In everyday life, microbes and their product are used in the preparation of idli, dosa, cheese, curd, yogurt, dough, bread and vinegar. ஸோ இன் எவ்ரிடே லைஃப்பில் மைக்ரோப்ஸோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. நம்மளோட யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்டில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்? இட்லி, தோசை, சீஸ், கர்ட் அண்ட் யோக்ரட், பிரெட், வினிகர் எக்ஸெட்ரா. ஓகே, பாக்டீரியா, ஒன் ஆஃப் த மைக்ரோப் பாக்டீரியா like lactobacillus, acidophilus, lactobacillus lactis and streptococcus lactis. These three bacteria are commonly called lactic acid bacteria, that is a shortly LAB, lab bacteria ன்னு சொல்லுவோம். What are the bacteria? Lactobacillus acidophilus, lactobacillus lactis, streptococcus lactis are commonly called lactic acid bacteria. So that are called as probiotic. Probiotic அப்படின்னா beneficial bacteria, நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்க்கு என்ன இருக்குது? பெனிஃபிட்டாக இருக்கிற பாக்டீரியா. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் probiotic bacteria, which check the growth of pathogenic microbes in the stomach and other parts of the digestive tract. அப்போ தட் எந்த பாக்டீரியா? லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா செக் த க்ரோத் ஆஃப் பேத்தோஜெனிக் மைக்ரோஸ். பேத்தோஜெனிக் அப்படின்றது டிசீஸ் காசிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். அப்போ தட் லேப் பாக்டீரியா இட் செக், அதை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுது? நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டில் எதுவும் பேத்தோஜெனிக் மைக்ரோப்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி கில் பண்ணுறதோட வேலை தான் என்ன அப்படின்னா லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியாவோட மெயின் ஒர்க்கு. Okay, so look at the picture. Two kinds of bacteria, that is the lactobacillus acidophilus, one of the bacteria.
Next one is Streptococcus lactis, another one bacteria. These two bacteria is called as lactic acid bacteria. Next. The lactic acid bacteria grows in milk and convert it into curd, thereby digesting the milk protein casein. Lactic acid bacteria என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மில்கில் க்ரோ ஆகுது, ஓகே, அண்ட் கன்வெர்ட் இட் இன்டு கர்ட். க்ரோ ஆகி அட் த சேம் டைம் என்ன அது தயிராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. அதோட வேலை அட் த டைம் டைஜஸ்டிங் த மில்க் ப்ரோட்டீன் கேசின். ஸோ அதனால் வந்து மில்க் ப்ரோட்டீன் கேசின் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது. A small amount of curd added to fresh milk contains millions of lactobacillus. ஓகே, ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கர்ட். இப்போ உரம் ஊற்றுறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், மில்கில் வந்து கொஞ்சம் 2 or 3 ட்ராப்ஸ் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணுவோம், கர்ட் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் அதே தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கர்ட் இஸ் ஆடட் டு ஃப்ரெஷ் மில்கில் கர்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கேர்டில் இட் கண்டெயின் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லாக்டோபேசிலஸ் இருக்குது. இதில் அந்த ட்ராப் ஆஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லாக்டோபேசிலையில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லாக்டோபேசிலேஸ் வந்து இருக்குது. அண்டர் சூட்டபிள் டெம்பரேச்சர். ஸோ தட் டு சூட்டபிள் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது எதை மென்ஷன் பண்ணுறோன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 40 டிகிரி செல்சியஸ். ஒன்று 40 டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் அதுக்கும் கீழே கம்மியாக அந்த டெம்பரேச்சரில் லாக்டோபேசிலஸ் என்ன ஆகும், மல்டிபிள் அண்ட் கன்வெர்ட் மில்க் இன்டு கர்ட். ஸோ தட் ஆஃப் less than or equal to 40 degree Celsius, the lactobacillus, small amount of lactobacillus is present in curd. என்ன பண்ணும், இஸ் மல்டிபிள் அண்ட் கன்வெர்ட் மில்க் இன்டு கர்ட். மில்கை வந்து கர்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது. லுக் அட் த பிக்சர், தட் இஸ் இஸ் மில்க் இஸ் கன்வெர்டட் டு தி கர்ட் with the presence of lactobacillus. Curd is more nutritious than milk as it contains a number of organic acid and vitamin. ஸோ கேர்டு வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது மில்கை கம்பேர் பண்ணும்போது நியூட்ரிஷியஸ் இருக்கும். அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ். விட்டமின்ஸில் விட்டமின் B2 இருக்குது அண்ட் விட்டமின் 12 இருக்குது. B2B காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்கிறோம். விட்டமின் 12 வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட் இன்க்ரீஸிங் த RBC. ஸோ நாட் ஓன்லி தட், இன் அடிஷன் ஆஃப் கால்சியம் ஆல்சோ இஸ் தேர் இன் தி கர்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு நோ கர்ட் இஸ் nutritious than the milk. Okay, so prebiotic or compounds of last point. Okay, prebiotic or compounds of food that induce the growth or activity beneficial microorganism. ஸோ ப்ரீபயாட்டிக்கை நம்ம என்ன பார்க்கலாம், ஃபுட் தட் இஸ் அ ஃபைபர் ஃபுட்டில் பார்க்கலாம். அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்டியூஸ் த க்ரோத் ஆஃப் பெனிஃபிஷியல். அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டோன்னா பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட ஆக்டிவிட்டியை இன்டியூஸ் பண்ணுது. எது, ப்ரீபயாட்டிக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் difference between prebiotic and probiotic. Now probiotic are living microorganism intended to provide health benefits when consumed, generally by improving or restoring the gut healthy. ஸோ ப்ரோபயாட்டிக்ன்றது லிவிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம், லைவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். ஸோ இன்டென்டட் டு ப்ரொவைட், அதோட இன்டென்ட் என்ன அப்படின்னா ஹெல்த், ப்ரொவைட் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ். அதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்ற போது ப்ரோபயாட்டிக் இருக்கிற லிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை சாப்பிடும்போது பெனிஃபிட் வென் கன்சியூம் ஜெனரலி பை இம்ப்ரூவிங் ஆர் ரீஸ்டோரிங் த கட் ஹெல்த்தி. நம்மளோட கட் அப்படின்றது இன்டெஸ்டைனை வந்து அதோட ஹெல்த்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது, ரீஸ்டோர் பண்ணிக்குது. அதை ஹெல்த்தை ரீஸ்டோர் பண்ணுறது எது ப்ரோபயாட்டிக். ஸோ லுக் அட் த பிக்சர், the difference between prebiotic and probiotic. So prebiotic foods, what are the food it have the prebiotic? Asparagus is one of the plant is there, garlic, pudu, at the wheat bran, next banana. So these contain the prebiotic. So இந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா they have to induce the growth of the microorganism. Okay, probiotic, it is a good bacteria, beneficial bacteria ன்னு சொல்லுவோம். yogurt, sour cream, kefir and probiotic milk. ஸோ
இதுலேயும் நம்ம என்ன இதை எடுத்துக்கும் போது they have to intended to grow the beneficial microorganism in our body. So particularly in the gastrointestinal tract, that is the intestine or gut. Okay, so next, yogurt is produced by fermentation of milk. Okay, yogurt is produced by bacterial fermentation of milk. So yogurt is curd, the same meaning தயிர் தான் சொல்லுவோம், but is one different is that curd is milk converted in curd. That process is done by naturally. So milkல இருக்கிற லாக்டோபேசிலஸ்னால கன்வெர்ட் ஆகிறது, அது நேச்சர் ப்ராசஸ். ஹியர் யோக்ரட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாக்டீரியாவை ஆட் பண்ணுறதுனால மில்க் வந்து ஃபர்மெண்ட் ஆகி யோக்ரட்டாக மாறுது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கர்ட் as well as yogurt. So here two kinds of bacteria is added. Okay, so microorganisms such as Streptococcus thermophilus and other one is next line la Lactobacillus bulgaricus. Two bacteria, one of the bacteria Streptococcus thermophilus, other one is Lactobacillus bulgaricus is added to the milk. Okay, so coagulate that kind of bacteria, it coagulate the milk protein and convert the lactose. எதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா மில்கில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற லாக்டோஸை லாக்டிக் ஆசிடாக மாற்றுது. இது Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus, two kinds of bacteria is added to the milk. Okay, it coagulate the milk protein coagulate கெட்டி ஆக்குது. அதோட அட் த சேம் டைம் மில்கில் இருக்கிற லாக்டோஸை கன்வெர்ட் பண்ணுது, என்னவா லாக்டிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. இதுதான் வந்து பாக்டீரியாவோட ஒர்க்கு. ஸோ இந்த ஃப்ளேவர் ஆஃப் யோக்ரட் இஸ் டியூ டு லாஸ்ட் பாயிண்ட் டியூ டு அசிட்டால்டிஹைட். அதோட டேஸ்ட், எதோட டேஸ்ட்டு யோக்ரட்டோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டியூ டு அசிட்டால்டிஹைடு. ஸோ அசிட்டால்டிஹைடோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லைக் இந்த க்ரீன் ஆப்பிள் டேஸ்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதான் அதோட யோக்ரட்டோட ஃப்ளேவர். நெக்ஸ்ட், so look at the picture how the yogurt is there. That is a bacterial fermentation. நம்ம பாக்டீரியா ஆட் பண்ணதுனால நடந்த ஃபர்மெண்டேஷனில் கிடச்சது தான் that is a yogurt. So due to the microbes, what are the microbes? So one of the microbes Lactobacillus bulgaricus. Okay, so இந்த மைக்ரோப்ஸ்னால என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு யோக்ரட்னால. It is done by the bacteria. Okay.